تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انبیاء کے بول کی طرف. مفتی حنیف قریشی صاحب آج انبیاء کی بول کی طرف چلیں گے. واپس آتے ہیں، نعت سنتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ جس میں ہم اللہ کے پیارے پیارے نبیوں کے پیارے پیارے تذکرے سے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. ہمارا یہ ذکر خیر اللہ کے نبیوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے تذکار میں سے یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب چلے تو شیطان نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ قربانی نہ ہو سکے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ ہاجرہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بالآخر وہ راستے میں آ کر حائل ہو گیا، جسے دور کرنے کے لیے اللہ کے خلیل نے اسے 3 دفعہ 3 مقامات پر پتھر مارے اور ساتھ کنکروں سے اس کو بھگایا. اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ جب بھی وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں تو اسی میدان کے اندر 3 مقامات پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کو کنکر مار کر پتھر مار کر بھگایا تھا، وہاں آج بھی وہ علامتی طور پر اس شیطان کے لیے وہ ایک نشان مقرر ہے، اسے کنکر مارے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے خلیل کی یہ ادا صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وقت آیا تو بیٹا عرض کرتا ہے، بابا آپ مجھے میرے چہرے کو نیچے کی طرف کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں اور آپ میرے چہرے پہ دیکھ کے کسی قسم کا آپ کے قلب کے اندر کوئی اور خیال آئے. اللہ کے خلیل نے آپ کے چہرے کو نیچے کیا، ان کے گلے پر چھری رکھی. قریب ہے کہ اللہ کا خلیل اس چھری کو کھینچیں کہ آسمان سے ملائکہ کی صدا اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کے خلیل نے اوپر دیکھا اور آپ نے آواز لگائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صدا اٹھی، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بھی اتنی پسند آئیں کہ اب قیامت تک جب بھی یہی ایام آئیں گے اور آتے رہیں گے تو یہی مومنین کی زبانوں پر یہی تسبیح جاری رہے گی. اللہ کے خلیل نے چھری رکھ کر جب اس چھری کو کھینچا تو مالک کونین کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبریل، ہم نے اپنے ابراہیم کے امتحان کو قبول کر لیا، ہمارا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا. چنانچہ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام ایک دمبا لے کے آئے، ایک مینڈا لے کے آئے اور اس کو حضرت خلیل اللہ کی چھری کے نیچے رکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے اس مینڈے کا گلا کاٹا. صبح قیامت تک قربانی جو کہ عید کے موقع پر کی جاتی ہے، یہ اسی سنت کا احیاء ہے اور اللہ کے خلیل کی وہ سنت قیامت تک یاد اور تازہ کی جاتی رہے گی. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں سر جھکایا تو ہم نے آواز لگائی اور کہا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے کیے کو خواب جو دیکھا تھا اسے سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اس کا ضرور بدلہ عطا کرتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم ہوتا ہے، اور وہ حکم ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اللہ کے گھر کی تعمیر کا. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اسی مقام پر جہاں آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی فرشتوں کے نشان لگانے پر، وہیں پر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نشان لگاتے ہیں اور انہی نشانات پر اللہ کے خلیل ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو رہے ہیں، اللہ کا خلیل معمار بن کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک پتھر نے آپ کے جسد اطہر کو
छेदा, जख्मी किया, तो अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा और हुक्म हो गया कि अब के बाद ये ड्यूटी इस्माइल नहीं करेंगे, बल्कि फरिश्तों तुमने ये पत्थर ढो के लाने हैं। अल्लाह का घर तामीर हो रहा है और अल्लाह का खलील उस घर की जब तामीर से फारिग होते हैं तो आप हाथ उठाकर एक पत्थर पे खड़े होकर दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इन मक्के वालों में एक अपना शानों वाला रसूल मबूस फरमा। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह के खलील की ज़ुबान पर एक शानों वाले रसूल का जिक्र आया, और ये शानों वाला रसूल कौन है? ये वही ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, कुल नबियों का सुल्तान है, जिसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं और जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। उनका नाम नामी इसमें गिरामी अल्लाह के खलील की ज़ुबान पर जारी हुआ तो इतना प्यार आया पत्थर को कि आपके कदमों के नीचे वो पत्थर पिघल गया और आपके कदमों का निशान उस पत्थर में पेवस्त हो गया। रब को भी वो पत्थर इतना अच्छा लगा और इतना प्यारा, और उसकी ताज़ीम अल्लाह ने यूं करवाई कि अब सुबह क़यामत तक हाजियों को हुक्म होता है कि तुमने नमाज पढ़नी है तो तुम उस मकाम इब्राहीम के करीब पढ़ो। यकीनन सारा हरम बरकतों वाला, पर जहाँ अल्लाह के खलील के कदम का निशान है वो मकाम इब्राहीम बहुत बड़ी शान वाला है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर की तो अर्ज की, मालिक इस वीराने में इस तेरे घर को तामीर तू क्यों करवा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, ए प्यारे इब्राहीम और इस्माइल, यहां पर नमाजी नमाज पढ़ेंगे, तवाफ वाले तवाफ करेंगे, और रुकू और सजदा करने वाले रुकू और सजदा करेंगे, एतकाफ वाले एतकाफ बैठेंगे। रब के खलील हैरान है, या अल्लाह ये वीराना है, यहाँ कहाँ से आएंगे तेरे बंदे और क्या होगा? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ए खलील, आवाज आप लगाइए, आप लोगों को बुलाइए और कहिए आओ हज के लिए। अल्लाह के नबी पहाड़ी पे खड़े हुए, आवाज लगाई, आओ हज के लिए, आओ हज के लिए, आओ हज के लिए। रब के खलील की उस आवाज पर माओ के पेटों में बच्चों ने लब्बैक कहा, आलम अरवाह में रूहों ने लब्बैक कहा। और इमाम आलूसी और दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस जिस की जुबान पर रब के खलील की आवाज को सुनकर लब्बैक की सदा जारी हुई, जितनी दफा जारी हुई, अल्लाह ताला उतने हज की तौफीक उसको अता फरमाएगा और वो उतनी दफा वहां पर जाकर इस काबा शरीफ के हज की सआदत हासिल करेगा। मौजूद नाज़रीन और सामईन, थोड़ा सा सोचिए कि वो रब है कि जो अल्लाह के खलील की आवाज को मशरिकों मगरिबों में, बल्कि आलम अरवाह में, माओ के पेटों में उन बच्चों को सुना रहा है। तो वो रब जो आलम अरवाह में किसी आवाज को जो मक्के से गूंजे उसे सुना सकता है, तो वो रब मेरी और आपकी आवाज को क्या मदीना मुनव्वरा में अपने महबूब को नहीं सुना सकता? इसीलिए हम सदा लगाते हुए कभी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिआनत करते हैं, उसको मदद के लिए पुकारते हैं, और कभी मोहब्बत के साथ अपने नबी पाक की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हैं। मौजूद नाज़रीन और सामईन, अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इनका मकाम यह है कि ये अम्बिया में से हुजूर सैयद आलम के बाद सबसे बड़े औलुल अज़्म पैगंबर हैं, और आप आली मर्तबत आली मकाम है, और सातवें आसमान पर अल्लाह वादउला शरीक ने इनकी जलवागरी रखी हुई है। और मेरे नबी पाक मेराज की रात इनसे मिले और इनका हुलिया बयान किया कि क्या खूबसूरत घुंघराले बाल थे, खूबसूरत चेहरा था, जुल्फ़ें थीं, मोटी मोटी आँखें थीं, प्यारा अच्छा हसीन चेहरा था। अल्लाह के खलील का जलाल भी था और जमाल भी था। अल्लाह का शुक्र है कि मालिक कौनैन ने हमारी तौफीक़ात हमें अता फरमाई हैं, हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाया हुआ है कि हम अल्लाह के नबियों का जिक्र सुन और सुना रहे हैं। वक्त मुकम्मल हो गया, अपना ख्याल रखिएगा।
पूरा साल इंतजार था मुझे। इस रमजान में 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।